بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زبان نہ ہو جائے۔ ملکہ پکھراج۔ آپ بیتی۔ لودھرا اور اس کے بعد۔ لودھرا میں شبیر کے 2-3 بڑے بڑے کچے کمرے، بہت بڑا صحن، 2 پھوس کی جھونپڑیاں، صحن بھی کچا جس پر نوکر دونوں وقت چھڑکاؤ کرتے۔ شاہ جی کی خوشی کی انتہا نہ تھی، زمین پر پاؤں نہ ٹکتا، خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے، تیتر، بٹیر، مچھلی، مرغ، ہر قسم کا فروٹ، کسی چیز کی انتہا نہ تھی، ہر چیز بہترین۔ تمام دن خاطر تواضع میں گزر جاتا۔ پلاؤ بہت اچھا پکاتے تھے، ہر وقت یہی دل چاہتا کہ تمام دن وہ پکاتے رہیں اور میں کھاتی رہوں۔ اس ڈر سے کہ خانسامہ کوئی چیز خراب نہ کر دے، انگیٹھیاں صحن میں منگوا لیتے، ہر کھانا اچھا پکاتے۔ دونوں وقت 5-6 چیزیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا مگرمچھ کا بچہ کھرلی میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی دکھایا۔ مگرمچھ کا شکار دیکھنے گئے۔ کہتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کے درمیان اگر گولی لگے تو وہ مرتا ہے۔ شاہ جی کا نشانہ بہت اچھا تھا، پہلے دن ہی 3 مگرمچھ مار لیے۔ پھر تیتر کے شکار پر گئے۔ یہ اڑتے تیتر دائیں بائیں مارتے تھے۔ 2-3 کھیتوں سے 25-30 گرا لیے۔ اس وقت شکار کثرت سے ملتا تھا، بٹیرے تو اتنے ملتے کہ بازار میں 2 پیسے کا بکتا۔ دونوں وقت دسترخوان پر 5-6 قسم کا گوشت ہوتا۔ اتنی خاطر کرتے کہ 1 منٹ یہ برداشت نہ کرتے کہ کسی چیز کی کوئی کمی رہ جائے۔ کبھی انڈوں کا حلوہ، کبھی کالا باغی حلوہ۔ میرا تو ایسا دل بھر گیا کہ میں نے کہہ دیا کہ اب تو صرف دال ہی کھاؤں گی۔ 2-3 دن کے بعد دوپہر کا کھانا کھا کر پھوس کی جھونپڑی میں، جہاں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، میں اور شاہ جی بستروں کا سہارا لے کر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ شاہ جی اپنے پیار کی باتیں کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک دن سال کا گزرتا ہے، خدا کے لیے اس بات پر غور کرو۔ کچھ باتیں بچپن کی سنائیں۔ چھوٹی سی عمر میں باپ مر گیا، اس کے بعد چچا کے گھر رہا۔ چچا کے گھر میں کیا سلوک ہوتا رہا، باپ کی زندگی میں کیا عیش تھی۔ ہم نوکروں کی چارپائیوں پر بستروں کا سہارا لے کر بیٹھے تھے۔ میں بڑے غور سے داستان سن رہی تھی۔ ایسی دلچسپ باتیں تھیں کہ ہر چیز سے بے خبر تھے۔ یک لخت والدہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئیں۔ ہم دونوں اس طرح تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو یا کبیرہ گناہ کرتے پکڑے گئے ہوں، شرمندہ اور بڑے نادم۔ دونوں نے والدہ سے بات تک نہ کی۔ 5 منٹ تک وہ خاموش کھڑی رہی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئیں۔ بعد میں ہم نے ایک دوسرے کو کہا، ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ ہم کون سا جرم کر رہے تھے جو والدہ سے نظر بھی نہ ملا سکے؟ اس کے بعد والدہ شبیر کی دشمن ہو گئی۔ میرا اور شبیر کا ملنا جلنا پسند نہ کرتی۔ اب شبیر جو زیادہ آؤ بھگت کرتا، وہ زیادہ سے زیادہ نفرت کرتی۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ سخت مزاج، غصے کی تیز اور شکی مزاج کی تھی۔ نماز روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت پرہیزگار سمجھتی تھی۔ میرے ساتھ بہت پیار تھا، بلکہ عشق، مگر مجال کبھی گلے لگایا ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے بھی کبھی اپنے بچوں کو گلے نہیں لگایا۔ کبھی دل بھی چاہتا تو اتنی شرم آتی کہ ہمت نہ پڑتی، مگر اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے۔ لودھرا 1 ہفتے کے لیے آئے تھے، مگر والدہ اس واقعے کے دوسرے دن ہی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ شبیر نے بڑی منتیں، خوشامدیں کی، مگر والدہ بڑی بیزاری سے انکار کرتی رہی۔ 2 دن پہلے ہی لاہور آ گئے۔ شبیر کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ وہ بیچارہ 15 دن کے بعد میرے لیے لاہور آتا، سیدھا میرے پاس آتا۔ والدہ اچھے چوکیدار کی طرح 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہ ہوتی۔ وہ انگریزی میں باتیں کرتا، میں پنجابی میں توڑ موڑ کر جواب دیتی تاکہ والدہ کو معلوم ہو کہ ہم کوئی خاص بات نہیں کر رہے ہیں۔ البتہ شبیر کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے والدہ سے چڑ ہو گئی۔ شبیر کے نام ملنے سے کوئی اب مجھے زیادہ اچھا لگنے لگا۔ رہ رہ کا دل میں یہ سوال اٹھتا کہ مجھ پر کیوں کوئی چوکیداری کرے، کسی کا کیا حق ہے؟ مجھے اپنا غلام سمجھتے ہیں، جس کو یہ چاہے ملوں، نہ چاہے نہ ملوں۔ اس بات سے سخت بیزار ہو گئی۔
शबीर आता, उससे कोई बात न करता, बल्कि सलाम का भी जवाब न देता। वालदा सख्त हिकारत से पेश आती। ये बात तो नहीं थी कि अगर शबीर नहीं आएगा तो मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी, हरगिज नहीं। मगर ये जरूर था कि ये चीज मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मेरी हर चीज, जायज या नाजायज, वही जो घर वाले चाहें। कई दफा दिल चाहता कह दूं, अगर शबीर आता है तो आपका क्या बिगाड़ता है, तुम्हें क्या एतराज है। खबरदार अगर आइंदा ऐसा किया। मगर बचपन से ही उनका मुझ पर इतना रोब और खौफ था कि एक लफ्ज भी न कहती। अलबत्ता ये तब्दीली जरूर हो गई कि जिस वक्त शबीर आता, चाहे पानी पूछती, खुशी से मिलती। 2 साल का अरसा जो मैंने मुकर्रर किया था वो गुजर गया। शबीर ने कहा, तुम्हें अब तो उज़र नहीं होना चाहिए, क्या अब भी मुझ पर एतबार नहीं? मैंने कहा, एतबार तो बहुत है, मगर कुछ काम अभी भी बाकी हैं। 1 साल और ठहर जाओ। अब भी जब लाहौर से जाता तो बिला नाका हर रोज खत लिखता। कोई खत 3-4 सफ़े से कम न होता। मैं बमुश्किल साल में 1-2 खत लिखती। हर तीसरे चौथे दिन एक टेलीग्राम जरूर देती। 300 रुपए भेजो, कभी 400 लिखती। उस जमाने में बड़े तहसीलदार की तनख्वाह शायद 200 से शुरू होती थी। दोस्तों से कर्ज लेकर डिमांड पूरी कर देते। कभी अपने खत में यह ना लिखा कि खत तो 6 महीने के बाद नहीं लिखती, मगर तार चौथे दिन लिख देती हो। बल्कि जब लाहौर आते कभी इस बात का जिक्र तक न करते। हमारी दोस्ती का चौथा साल था। मेरे दिल में शबीर की बहुत इज्जत थी। अच्छी तरह जानती थी कि ये दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। बातें करने का मजा आता, रहम भी आता। घंटों बातें करूं तो दिल ना उगताता, मगर शादी करने का भी ख्याल ना आता। उसकी सच्चाई, मुस्तकिल मिजाजी, प्यार देकर अपने आप को मलामत करती। मैंने क्यों धोखा दिया? क्यों ना कह दिया तुम्हें दोस्त बना सकती हूँ, तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ, मगर शादी वाला प्यार नहीं कर सकती। अच्छा भला वो मुझे दोस्त ही समझता था। मैंने 3 हर्फ लिखकर जिंदगी तबाह कर दी। हंसते खेलते इंसान की जिंदगी में आग लगा दी। अब ना इनकार कर सकती थी, ना शादी। एक एक साल बढ़ाती जाती थी। ये चाहती थी कि किसी तरह खुद ही मुतनफर हो जाए, शादी का ख्याल छोड़ दे। एक तरकीब जहन में आई। हेड रसूल वाला राय बहादुर जो हर हफ्ते आता था, उसको कहा कि पहाड़ पर जा रही हूँ। इस कुत्ती को जो मैंने शबीर से ली थी साथ ले जाना मुश्किल होगा, इसलिए 3-4 महीने अपने पास रखो। वापस आऊंगी तो ले लूंगी, इसे हिफाजत से रखना। वो कहने लगा, मेरे लिए तो लैला के कुत्ते वाली बात है, शहजादी बनाकर रखूंगा। वो भी हर हफ्ते आता था। शबीर भी आया था। मैंने उसके सामने ही कुत्ती उसे दे दी और कहा कि गोद में उठा कर ले जाओ। शबीर की हालत देखने वाली थी। गुस्सा, गम, बेबसी। चेहरा तांबे की तरह तमतमाने लगा। बड़े दलेर और निडर थे, कभी किसी से न डरते। गुस्से से किसी को थप्पड़ मारते तो वो बेहोश हो जाता। मुझे महसूस हुआ कि वो राय बहादुर को पीटने लगे हैं, मगर कुछ सोचकर अपने आप पर जब्र करके खामोश हो गए कि कहीं सब कुछ खत्म हो जाए। जब कुत्ती ले गया तो मुझे कहा, अगर तुम्हें कुत्ती से इतनी नफरत थी तो मुझे दे देती, मेरी इतनी खूबसूरत और प्यारी कुत्ती थी। मैंने कहा, जब तुमने मुझे दे दी तो मेरी मर्जी, जिसे चाहूं दे दूं। वैसे भी दी नहीं, जब आऊंगी तो ले लूंगी। वो बंगला बड़ा अच्छा है, ग्राउंडें हैं बड़ी बड़ी, नहर के किनारे पर गर्मी भी कम, इसलिए भेजी है। कहने लगा, जितना दुख तुमने आज दिया है शायद ही कभी दिया हो। बड़ी बेपरवाही से कहा, क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी तो आदत है, हर बात में रोना पीटना निकाल लेते हो। 2-4 ऐसी रूखी रूखी बातें की कि वो रोहान से होकर चले गए। जाते जाते कहने लगे, शायद तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं। मैंने कहा, शायद। कहने लगे, इंशाल्लाह कभी तकलीफ न दूंगा, तुम मुझसे उकता चुकी हो, ये आज ही मालूम हुआ। मैंने कहा, ना उकताई हूं और ना उकताऊंगी, मगर ये पसंद नहीं कि हर वक्त गलतियां निकालते रहो। तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो दिल में आता है समझ लो। उसके बाद वाकई 4 महीने वो ना आया, न खत लिखा। जो 10-12 दोस्त थे सब ने बहुत लान तान की। हम तो तुम्हें हमेशा कहते थे वो कभी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी, मगर तुम बेवकूफी करते रहे। अब भी वक्त है, पास आ जाओ, जिंदगी तबाह ना करो।
تم نے اپنے بہترین 4 سال برباد کر دیے. آئندہ عقل سے کام لو. اگر اس نے شادی کرنی ہوتی تو پہلے سال ہی کر لیتی. یہ یقین کر لو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرے گی. کیا کہہ سکتا تھا؟ جواب دیے بغیر خاموشی سے سنتا رہا. اس کا دوست جس کا بتا چکی ہوں، جو روتا تھا اور جس سے میں نے کہا تھا کہ میرے بھائی بن جاؤ، بہت شریف اور شاہ جی کا بچپن سے ہی جوانی تک کلاس فیلو تھا. اس کے باپ دادا سے بھی گہرے تعلقات تھے. متحمل مزاج، شبیر کے ساتھ سگے بھائیوں کی طرح پیار کرتا. میرے پاس آیا اور کہنے لگا، شبیر کا برا حال ہے، تم کو بھول نہیں سکتا. جب تمہارا ذکر کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. زارو قطار روتا ہے. مجھے تم سے بہت پیار تھا، مگر ایسا نہیں. اسے واقعی تمہارے ساتھ سچا عشق ہے. افسوس تم اس کی قدر نہیں کرتی. شبیر جیسا آدمی چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو نہیں ملے گا. بچپن سے جانتا ہوں، بڑا بھولا اور صاف دل کا ہے. تمام دنیا میں شاید کوئی ایسے صاف دل کا ہو. ایسے شخص کو کھو کر تمام زندگی پچھتاؤ گی. میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خود ہی اپنے آپ کو ستاتا ہے. میری بہت خوش آمدیں کی. اسے صرف 1-2 سطریں لکھ دو، مجھے لاہور آ کر ملو. میں نے کہا، نہ منع کیا تھا نہ لکھوں گی کہ مجھے آ کر ملو. جیسے گیا تھا ویسے ہی آ کر ملے گا. کہنے لگا، تم بہت سنگ دل ہو. لوگ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں. میں نے پوچھا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے بتایا، یہ مشہور ہے کہ تم جذبات سے خالی ہو، بے حس ہو، پتھر کی طرح ہو. میں نے کہا، خدا معلوم. 2 دن کے بعد انارکلی گئی. شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی. بھیڑ کی وجہ سے گاڑی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی. مخالف سمت سے شبیر ہاتھ میں بڑا سا تھیلا اٹھائے آ رہا تھا. میرے ساتھ نظریں ملی. بھول گیا کہ مجھ سے ناراض ہے. فوراً میری طرف دوڑا. کپڑوں کا تھیلا مجھ پر پھینک دیا. جلدی جلدی ہانپتے ہوئے کہا، کیسی ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جلدی گاڑی سے کہا، ادھر آ رہے ہو؟ کہنے لگا، ہاں. گھر جانے کے آدھے گھنٹے بعد شبیر آ گیا. شبیر کی انارکلی میں بے ساخت کی بڑی اچھی لگی. والدہ بھی خاصی مطمئن ہو چکی تھی. وہ بھی اچھی طرح ملی، مگر چوکی داری اسی طرح جاری. میں آج بھی خوش تھی. میرے دل میں دن بدن عزت بڑھ گئی تھی. انارکلی ملنے کے بعد پورا یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ اسے بے پناہ محبت ہے. سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اسی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. جہاں تک پسند کا تعلق تھا ویسا ہی تھا. 3.5 سال گزر چکے تھے. شبیر کا اصرار تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. کبھی ایسی جگہ میں ملو جہاں آزادی ہو. ایک دن شبیر کہنے لگا، ماں کہتی ہے کل دوپہر کو کھانا ہمارے گھر کھاؤ. والدہ کو بتایا. شبیر کے گھر کل کھانے کے لیے جانا ہے. دوسرے روز دوپہر کو میں اور میری والدہ کھانے پر گئیں. ہاتھ دھونے کے لیے گئی تو شبیر کی ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، شبیر کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گی. میں سٹ پٹا گئی کیونکہ یہ سوال خلاف توقع تھا. سوچنے لگی کیا کہنا چاہیے. 1 سیکنڈ کے لیے یہ خیال بھی دل میں آیا، فلمی کہانی کی طرح شاید بھیک مانگے، میرے بیٹے کا خدا کے واسطے خیال چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو، میری جھولی بھر دو. مگر وہ بڑی متانت سے بولی، اگر شادی کرنی ہے تو پھر کیوں نہیں کرتی؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کبھی 2 سال کہتی ہو، کبھی سال. جب سال گزر جاتا ہے تو سال اور بڑھا دیتی ہو. اسے نہ دن کو آرام نہ رات کو چین. کیا اس انتظار میں ہو کہ اسے کوئی بیماری لگ جائے؟ عید آتی ہے، ہر شخص خوش ہوتا ہے، مگر یہ بد نصیب منہ ڈھانپ کر روتا رہتا ہے. میں تو پہلے ہی بہت دکھیا ہوں، بہت دکھ دیکھے ہیں، کبھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی. ہم سب کو تمہارے آنے کی خوشی ہے. یہ سب باتیں 2-3 منٹ میں شبیر کی والدہ نے ہاتھ دھوتے وقت کہہ دی. میں نے صرف یہی کہا، کوشش کروں گی. شبیر کی ماں بوڑھی مگر خوبصورت، تندرست، سرخ و سفید، اچھی شخصیت، سمجھدار، نیک دل اور پیار کرنے والی تھی. کھانا بہت پرتکلف تھا. کھانے کے دوران یہی سوچتی رہی، ماں بیٹے کے پیار میں اپنے بھائی کی بیٹی کو بھول کر مجھے شادی کے لیے کہہ رہی ہے. کھانے کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے گھر واپس آ گئی. مجھے پیانو سیکھنے کا شوق ہوا.
किला गुज्जर सिंह में एक गवर्नेंस थी जिसका पूरा खानदान बेहतरीन म्यूजिशियन था। खामन, बीवी, भाई, बहनें, बच्चे सब अंग्रेजी साजों में माहिर थे। छोटे छोटे बच्चे भी कोई ना कोई साज बजाते, हर एक नोटेशन जानता। 16-17 का पूरा ऑर्केस्ट्रा अपने घर का था। मुझे भी नोटेशन का बहुत शौक था। 200 रुपया महीना तय करके पियानो सीखना शुरू कर दिया। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया। शब्बीर को कहा, अगर बातें करनी हैं तो 3 बजे वहां आ जाओ, मगर एहतियात रखना मेरा ड्राइवर यानी मामू ना देखे, वरना वालदा को बता देगा। दूसरे दिन 3 बजे से पहले ही शब्बीर मौजूद था। वो ही पुरानी बात, तुम शादी कर लो। मैंने कहा, देखो तुम्हारी बीवी मौजूद है, मैं क्यों उस पर जुल्म करूं? अगर पसंद नहीं थी शादी ना करते। वही पुराना किस्सा दोहराया। भाई मर रहा था, मजबूर था, उसका दिल नहीं तोड़ सकता था। मैंने कहा, अब मेरे साथ शादी करके भाई की रूह को खुश करना चाहते हो? कहने लगा, मेरी भी अपनी जिंदगी है, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो तलाक दे दूं, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, ये और भी जुल्म है, किसी के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती। उस जमाने में जिस औरत की तलाक होती उसका जीना हराम हो जाता था। उससे बढ़कर औरत की कोई बदनामी न थी। आजकल की तरह नहीं कि जरा सी बात पर तलाक हो जाए। औरत पर बदनामी का धब्बा लग जाता था, दूर दूर तक ये बात मशहूर हो जाती। जिस तरह लोग मर्द पर अफसोस के लिए जाते, माँ बाप बहन भाई के साथ अफसोस करने जाते। मैंने साफ साफ कह दिया, अभी ना मैं घर वालों को छोड़ सकती हूँ ना इतनी हिम्मत है। शब्बीर ने कहा, आखिर जब भी शादी करोगी घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद जिसे चाहो अपने पास रखो, तुम्हारा अपना घर होगा, हर तरह की आजादी होगी, जहाँ चाहो जाओ, जिसे चाहो बुलाओ, जो चाहे करो। मैंने कहा, बस थोड़ी देर और ठहर जाओ। कहने लगा, 4 साल तो गुजर चुके हैं, इसी तरह की बातें होती रही, वक्त खत्म हो गया। शब्बीर ने कहा, शुक्रिया, यहाँ वो घुटन नहीं है जो तुम्हारे घर होती है। वहां हर वक्त तुम्हारी माँ की आंखें मेरा पीछा करती रहती हैं। दूसरे दिन लोधना चला गया। फिर खत बाकायदगी से शुरू हो गए। हफ्ते के बाद लोधना से आया, बगैर बताए वहां पहुंच गया जहां पियानो सीखने जाती थी। सख्त नाराज हुई, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। कहने लगा, मेरा आना बहुत जरूरी था, ये सोचकर आया हूँ कि कल मौलवी को यहाँ लाता हूँ, मेरे साथ निकाह पढ़ा लो। कुरान पर हाथ रखकर वादा करता हूँ कि तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी को न बताऊंगा। जितनी देर वहां रहना चाहती हो रहो, मुझे सिर्फ ये यकीन चाहिए कि तुम मेरी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा है, जहां दिल चाहे रहो। कल मौलवी ले आता हूँ, निकाह रजिस्टर हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं, थोड़ा और सब्र करो, जब करूंगी तो यहाँ नहीं रहूंगी। शब्बीर के दोस्तों से पता चलता रहता था कि वो आए दिन छुट्टियां लेता है। मैंने समझाया, नौकरी ठीक तरह से करो, सुना है तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। जवाब था, किसके लिए करूं? तुम मेरे पास आ जाओ तो एक दिन की भी छुट्टी न लूंगा। तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। दुनिया का कोई काम तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। सख्ती से कहा, अगर फिर तुम जल्दी आए तो तुमसे नहीं मिलूंगी। मगर बहाना करके फिर जल्दी आ गया। शब्बीर की वालदा ने पैगाम भेजा, मिलने को दिल चाहता है, कभी आओ। शब्बीर लोधना था, इसलिए वालदा आसानी से मान गई। शब्बीर की बेवा भावज वालदा को कोई चीज दिखाने या किसी से मिलाने के लिए दूसरे कमरे में ले गई। वालदा को छोड़कर जल्दी से मेरे पास आई। कहने लगी, शब्बीर मुझे बेटों की तरह अजीज है, तुम्हारे आगे हाथ बांधती हूँ। फौरन शब्बीर के साथ शादी कर लो। जब कोई त्योहार आता है हमारे घर में मातम हो जाता है। शब्बीर चारपाई से नहीं उठता। ईद आई, सबने कपड़े पहने, मगर इस बदकिस्मत ने नहीं पहने। तमाम दिन चारपाई पर लेटा रोता रहा। हम पर रहम करो, अब इसका दुख नहीं देख सकते। मेरे साथ वादा करो कि तुम जल्दी शादी करोगी, इसे तुम्हारे साथ अंधा प्यार है। मैंने कहा, हाँ जरूर करूंगी। कुछ समझ में ना आता कि क्या करूं क्या ना करूं। दिल में नादिम थी, जो कुछ हो रहा था सरासर अपना कसूर था। अगर नौकरी चली गई तो तमाम उम्र अपने आप को माफ न कर सकूंगी। हालत ये थी कि मैं तो कंबल को छोड़ती, मगर कंबल मुझे ना छोड़ता। इस अरसे में जिंदगी में कई आए जिनके लिए सोचती,
یہ شادی کے لیے ٹھیک ہے، مگر 2-4 مہینے کے بعد اس میں کمزوریاں ہی دکھائی دیتی اور کچھ نہیں۔ جو ایسے لوگوں سے نفرت ہوتی، شبیر کی دل میں زیادہ عزت ہوتی۔ اس نتیجے پر پہنچ گئی اگر شادی کے بعد کوئی ساتھ نبھا سکتا ہے تو وہ شبیر ہے۔ 5 سال کے عرصے میں چھوٹی سے چھوٹی بات ایسی نہ دیکھی جس سے ظاہر ہو کہ اس کے پیار میں کسی قسم کا فرق آیا ہے، بلکہ دن بدن پیار بڑھتا ہی معلوم ہوا۔ خط میں ایک دن ناغہ نہ کیا، کسی بات سے انکار نہ کیا، جیسا چاہتی ویسا کرتا۔ دوست بھی چھوڑ چکے تھے، ہر دوست یہی کہتا، تم پاگل ہو، بے وقوف ہو۔ 5 سال میں تم کو یہ نہ پتا چلا کہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرے گی، تمہیں بے وقوف بناتی ہے۔ مگر وہ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے جو تمہارے ساتھ شادی کر لے۔ اگر کرے گی تو کسی امیر کے ساتھ۔ اسے کیا ضرورت ہے جو تمہارے جیسے کنگال کے ساتھ کرے؟ باز آ جاؤ۔ شبیر کو یہ باتیں بری لگتی، اس لیے ان سے کم ملتا۔ جہاں پیانو سیکھنے جاتی وہاں شبیر لودھراں سے بغیر مجھے بتائے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ میں وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل آئی۔ شبیر تانگے سے اتر رہا تھا کہ میری موٹر پہنچ گئی۔ ماموں نے اچھی طرح دیکھ لیا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر چالاک ہوتا تو بجائے چھپنے کے کئی بہانے بنا سکتا تھا۔ کہہ سکتا تھا کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا، مگر وہ ایسا گھبرایا، کبھی منہ ادھر اور کبھی منہ ادھر۔ بغیر سلام دعا کے تانگے والے کو کہا، گھوڑا تیز چلاؤ۔ بغیر ملے تانگا تیز چلا کر لے گیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا مگر کیا کر سکتی تھی۔ ڈرائیور یعنی ماموں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، میرے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ خدشہ تھا کہ یہ سب کچھ والدہ کو بتائے گا، پتہ نہیں وہ کیا حشر کرے گی۔ تمام راستے دعا مانگتی رہی کہ یہ والدہ کو نہ بتائے۔ یہ بھی سوچا کہہ دوں کہ والدہ کو نہ بتانا، مگر یقین تھا کہ یہ کہنا نہیں مانے گا، کہنا فضول ہے۔ گھر والوں نے میرے ساتھ کوئی ذکر نہ کیا۔ 8-10 دن کے بعد جموں سے تار آیا کہ نانا بہت بیمار ہے، منہ دیکھنا ہے تو جلد آ جاؤ۔ تیاری شروع ہو گئی۔ گھر والوں کے ساتھ جموں آ گئی۔ دیکھا نانا بالکل خیر خیریت سے ہے۔ حیرت ہوئی مگر جلد سمجھ گئی یہ وہی چکر ہے کہ ماموں نے شبیر کو دیکھا تھا۔ والدہ کو شک ہو گیا کہ یہ ضرور اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ جموں سے خط لکھ کر تار منگوائی اور جموں آ گئی۔ اس بات سے سخت نفرت ہو گئی۔ دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کر کے رہوں گی۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، ہر چیز وہی جو یہ چاہیں، ہمیشہ ان کے اشاروں پہ ناچی۔ جموں آئے 5 دن گزرے تھے۔ غلام حیدر نے جو راج کا کام کرتا تھا اور جس سے تمام پہاڑی گانے میں نے سیکھے تھے اور خود بھی اچھا گاتا تھا، موقع ملنے پر بتایا، شبیر آیا ہوا ہے، ڈاک بنگلے میں ٹھہرا ہے، میرے پاس خط بھی ہے، ملنے کے لیے بے چین ہے۔ میں نے کہا ملنا ناممکن ہے، میرے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی چوکیدار رہتا ہے۔ کہنا فکر نہ کرے، تمام زندگی جموں میں تو نہیں رہ سکتے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آخر لاہور آئیں گے، صبر کرو اور واپس چلے جاؤ۔ مگر صبر کیا کرتا، والدہ کو پیغام بھیجا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے صاف انکار کر دیا، ہمیں ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پڑھائی والے استاد اور اس کی بیوی میری خالہ کی منتیں خوشامدیں کی، کسی نہ کسی طرح میرا خط پہنچا دو۔ وہ ملنے کے بہانے آئی، مجھے بتایا شبیر نے خط دیا ہے۔ میں نے کہا واپس لے جاؤ، میں خود تمہارے گھر آؤں گی۔ جس وقت گھر جانے لگی میں نے کہا میں بھی ساتھ جاتی ہوں۔ خط پڑھا، لکھا تھا کئی دنوں سے ڈاک بنگلے میں ٹھہرا ہوں، غلام حیدر کے ہاتھ خط بھیجا ہے، اب خالہ دتو کے نام بھیج رہا ہوں۔ بہت لوگ تمہاری والدہ سے ملے ہیں کہ شبیر تم سے مل کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، میں کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ 5 دن سے یہاں پڑا ہوں، ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، اگر تم تھوڑی سی ہمت کرو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میری سخت بے عزتی ہو رہی ہے، مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی ساتھ دو تو یہ کیا ہیں، میں دنیا سے بھی ٹکر لے سکتا ہوں۔ تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ کیا تم یہ معمولی سی بات بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں ملنا چاہتی ہوں؟ میں نے خط لکھا، اپنے کام سے کام رکھو، واپس چلے جاؤ، لاہور ضرور آؤں گی، چند دنوں کی بات ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم اپنی نوکری کی فکر کرو۔ شبیر کے ساتھ 2 دوست بھی آئے تھے، انہوں نے بھی بے حد کوشش کی، مگر والدہ نے کسی کی بھی نہ سنی۔
मजबूरन वापस लौट गया। खाला दित्तो के पते पर खत लिखते रहे। खाला का घर नजदीक था। जब मौका मिलता उसके घर जाती और खत दे आती। कभी 2-4 दिन इकट्ठे खत ले आती और पढ़कर फाड़ देती। पहले सब खत सोफे के नीचे छुपा कर रख देती। एक एक निकाल कर पढ़ती, फाड़ कर जला देती ताकि किसी को शक न हो। एक रोज वालदा मेरा कमरा साफ करने लगी। सोफे के नीचे से भी झाड़ू से मट्टी निकाली। मट्टी के साथ बंद लिफाफा जो पढ़ा भी ना था निकला। ये लिफाफा मेरे हाथ से शायद आगे सिरक गया। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि उसमें शब्बीर ने लिखा था कि मैं खत खाला दित्तो के पते पर भेजा करूंगा। फौरन मेरी तंबी हुई। आते ही सवाल किया कि किस एड्रेस पर खत मंगवाती हो। मेरे फरिश्तों को भी इल्म ना था कि उसके पास खत है। बड़ी बेबाकी से कहा कि किसी के नहीं। वालदा ने जूती उतारी, अनगिनत जूतियां लगाईं। वही बात दोहराई, सच बताओ किसके नाम पर आते हैं। मैंने फिर कहा, किसी के नाम नहीं। एक थप्पड़ मुंह पर पड़ा। साथ ही खत मेरे आगे फेंक दिया। कहने लगी, इसीलिए दौड़ दौड़ कर उसके घर जाती थी। वो दित्ती कमीनी, इस मुर्दार की तो बाद में खबर लूंगी, पहले तेरा काम कर लूं। सख्त अफसोस हुआ। उस बेचारी पर ख्वामखा का अजाब। खत पढ़ा भी नहीं था। खुदा मालूम क्या क्या लिखा था। जब मार मार कर हाँप गई तो खाला के घर गई। उसकी बड़ी बेइज्जती की। कह दिया, खबरदार कभी हमारे घर आने की हिम्मत न करना। मुझे ये पता नहीं था कि तुम दित्ती भी हो और दुश्मन भी। अपनी सगी बहन समझती थी, मगर तू तो आस्तीन का सांप निकली। वापस आकर मुझे कहा, खबरदार अगर अब तुम उसके घर गई टांगे तोड़ दूंगी। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि मैं बिल्कुल बाकी हो गई। उनका ये सलूक कि धोखे से तार देकर यहाँ लाना, घर वालों से नफरत हो गई। हंसी भी आती। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें कुछ हकीकत भी होती। शब्बीर के साथ इश्क होता, मगर इस नतीजे पर जरूर पहुंच गई कि ये औरों से मुख्तलिफ है, मुखलिस है, मेरे साथ बेहद प्यार है, इरादे का पक्का है, धोखा नहीं देगा। शादी करूंगी तो इसी के साथ करूंगी। उनसे बदला लेना हो तो यही तरीका है कि फौरन शादी कर लो। बाहर आना जाना बिल्कुल बंद था। बिल्कुल नजरबंद कैदी की हैसियत थी। अगर कभी अड़ोस पड़ोस जाती तो फौरन मेरे पीछे कोई ना कोई आ जाता। कई दफा इतना गुस्सा आता कि कह देती, खबरदार मेरे पीछे मत आओ, जाओ, बता दो कि मैंने मना किया है। सारा कुंबा मुझसे खिंचा हुआ था। वालदा ने तो बिल्कुल बोल कलाम बंद कर दी थी। हर वक्त मैं भी दिल में यही तरकीबें सोचती रहती कि इनसे किस तरह इंतकाम लूं। मुझे हर चीज का अब शऊर था। सोचती थी कि क्या मेरा ये जुर्म था कि 9 साल की उम्र से लेकर अब तक बादशाहों की तरह रखा है। ये मामून जो सगा भी नहीं है, उसकी बीवी बच्चे, उसके 2 भाई और उनके बीवी बच्चे, एक मामू के 9 बच्चे, दूसरे के 7, सब हमारे पास थे। हर एक की हर जरूरत पूरी होती। बच्चे शहजादों की तरह पलते। उस मामू ने भी फौरन शिकायत कर दी। क्या खामोश नहीं रह सकता था? कभी किसी चीज से वास्ता न रखा, कभी न पूछा कि क्या करते हो या क्या नहीं करते। जो हुक्म दिया वही किया। अब मुझे दलेरी करनी चाहिए, मगर बचपन से ही कुछ ऐसा असर था कि अमलन कुछ करने की जुर्रत पैदा न होती। कई दफा इरादा करती कि चोरी से स्टेशन पर जाकर लाहौर चली जाऊं, फिर देखूं मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। जब मुझे मिलें तो पूछूं कि बताओ मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते थे? क्या मैं सरखरीद लौंडी थी? मगर ये सब कुछ सोचने तक ही महदूद था। कभी अकेले घर से कदम ना उठाया, ना इतना हौसला था। जम्मू आए पूरा महीना गुजर चुका था। जो कोई औरत या मर्द बाहर से आता उसकी पूरी तरह से खबरदारी की जाती। खाला के साथ तो बाइकआउट था, ना वो आती ना हम जाते। शबीर का वो दोस्त जिसे भाई बनाया था वो मिलने आया। उसने बताया कि शबीर का बुरा हाल है, 1 मिनट चैन नहीं है। उसने कसम खाई है कि अगर तुम 10 दिन के अंदर लाहौर ना आई तो वो जम्मू आएगा, जबरदस्ती घर आएगा, तुमसे मिलेगा। कहता है कि देखूंगा मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। शबीर का खत पढ़ा। उसमें लिखा था, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं 10 दिन बाद जरूर आऊंगा। मैंने गुसल खाने में जाकर खत पढ़ा। ताकीद की, खबरदार जम्मू ना आना, कोई फायदा ना होगा, तुम्हें मेरी कसम है, अगर आओगे तो जिंदगी भर कभी नहीं मिलूंगी। शुक्र है उनको ये पता न चला कि ये भी पयाम्बर है। ये यही जानते थे कि ये अपने प्यार की वजह से आया है। लाहौर भी वो हर महीने आया करता था।
बहन भाई वाला किस्सा मैंने किसी को नहीं बताया था। बड़े खुलूस से मुझे बार बार यकीन दिलाता रहा कि शब्बीर जैसा आदमी तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, तुमसे सच्चा प्यार करता है, इसकी कदर करो, तुम्हारी खातिर इसने सबको छोड़ दिया है, खुदा का खौफ करो, मुझे अपने भाई से भी ज्यादा अजीज है, बहुत भोला भाला सीधा मासूम है, खुदा के वास्ते उसके साथ जल्द शादी कर लो। मैं यही कहती रही, देखो जो अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। दरअसल मेरी आदत थी कि कभी किसी को दिल की बात न बताती, न कभी किसी को अपना प्यार जाहिर होने देती। दूसरे दिन मेरा खत लेकर चला गया। तकरीबन 15 दिन के बाद दोबारा आया। शब्बीर का खत दिया। खत पढ़कर फिर 2-4 सतरें लिख दी। ताकीद की कि यहाँ मत आना। घर वालों के तानों का कोई जवाब नहीं था। मेरा झूठ पकड़ा गया था। 3 महीने गुजर गए। उन्होंने लाहौर जाने की तैयारी शुरू कर दी। शायद उनका ख्याल था कि खतरा टल गया है। लाहौर पहुंचते ही जब शब्बीर को पता चला तो वो फौरन पहुंच गया। किसी ने सलाम दुआ न ली, बात तक न की, सीधा मेरे पास आकर बैठ गया और अंग्रेजी में बातें करता रहा। मैं भी चाहती थी कि घर वालों को जल्द से जल्द छोड़ दूं, मगर शादी का हौसला न पड़ता। शब्बीर के लिए मेरे दिल में इज्जत, तौकीर, रहम, दोस्ती सब कुछ था, मगर शादी का हौसला न पड़ता। जो लोग घर वालों को पसंद थे उनसे अच्छी तरह पेश न आती। शब्बीर अगर 2 घंटे भी बैठता तो उसके साथ बातें करती, हंसती। वालदा को सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि मेरी अपनी भी कुछ मर्जी या खुशी है। 1-2 दफा वालदा ने दबी जबान में कह भी दिया, बददिमाग, गरूर अच्छा नहीं होता। मैंने बड़ी जुर्रत से पूछा, क्या क्या करना चाहिए? जो कहना है लिख कर दे दो, जुबानी याद कर लूंगी, जब कोई आया करेगा सब कुछ कह दिया करूंगी। जवाब सुनकर वालदा को पता चल गया कि अब मैं वो नहीं हूं जो पहले थी। शब्बीर जब चाहता आ जाता, जाने का इरादा करता तो मैं जानबूझकर कई दफा इसरार करती कि थोड़ी देर और बैठो। वालदा के डर से शब्बीर के साथ और कोई बात ना करता। वालदा की भी अब मुझे मना करने की हिम्मत न पड़ती। अगर ये कहती कि उसकी इतनी आवभगत क्यों करती हो, तो मैं यही कहती, दूसरों की आप जो करती हैं। वालदा समझ गई थी कि मैं बागी हो गई हूँ। इस तब्दीली को अच्छी तरह भांप गई थी। हर चीज से लाताल्लुक रहती। गर्मी आने वाली थी। 5 महीने किसी पहाड़ पर जाना था। शब्बीर के घर वाले और दोस्त जो भी मिलता इसी बात पर उकसाता कि जल्द शादी कर लो वरना नौकरी जाती रहेगी। बगैर छुट्टी लिए लाहौर आ जाता है। लोग भी कुछ ज्यादा ही पूछते, सुना है शादी करने लगी हो? मैं कहती हरगिज नहीं। शब्बीर को सख्ती से कहती, तुम हर एक को क्यों कहते हो? वो कहता बिल्कुल नहीं। मैं कहती, क्या उनको ख्वाब आती है? तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरी बातें किसी से ना किया करो। घर वाले भी और लोग भी जो मिलते हैं यही पूछते हैं। शब्बीर ने कहा, घर वालों को इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो कहते हैं अगर शादी करनी है कर लो। जो मयाद तुम बताती हो मैं उनको कह देता हूँ। सिर्फ यही यकीन दिलाता हूँ तुम जरूर मुझसे शादी करोगी। वो कहते हैं तुम्हें धोखा देती है। मैं तसल्ली देता हूँ कि मेरी इज्जत का सवाल है। 5 साल गुजर चुके हैं। क्या ये कहूँ कि शादी नहीं करेगी? कई चीजों से मेरा भी दिल उकता गया था, जैसे ये दिलचस्पी कि नया आदमी किस तरह मोहब्बत का इजहार करेगा, किस तरह बेचैन होगा, किस तरह लंबी सांसें लेगा, चाल ढाल, देखने के अंदाज, गालिब के शेरों या वारिस शाह की हीर से दिल का गुबार निकालेगा। बाज लोग जिनकी आंखें छोटी और काला रंग होता, आंखें सांप की तरह चमकती। बाज के चेहरे मोहब्बत के डायलॉग बोलते निहायत मकरू नजर आते। ये मालूम होता कि उनके तमाम जज्बात सिमटकर चेहरे पर आ गए हैं। अब इन बातों से दिल उकता गया था। ज़हनी तौर पर बिल्कुल बूढ़ी हो गई। समझ न आता क्या होगा। कई चीजें दिमाग में आती। कभी दिल चाहता फकीर हो जाऊं, साथ ये ख्याल आता अकेली कैसे रहूंगी, और गुसल खाना भी नहीं होगा। हर वक्त दिल में बेमानी सवाल उठते। किसी चीज में दिल न लगता। घर में कोई ऐसा भी नहीं था जिससे दिल की बातें कर सकूं। शब्बीर आता तो घंटों बातें होती। उसे यकीन था कि ये कभी शादी न करेगी। ये बातें भी रोने धोने की होती। हंसना हंसाना बिल्कुल गायब था। एक अजीब वाकया पेश आया जिसने जिंदगी का रुख बदल दिया। शाम के वक्त मैं ताश में पेशेंस की बाजी लगा रही थी। मेरे साथी रहीमा पहलवान, जो बड़ा शरीफ और गरीब था, बैठा था। पहलवान सिर्फ लक़ब,
ورنہ پہلوانی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ شبیر، خواجہ خورشید انور تمام پارٹی کا دوست تھا، سب کا تابع دار۔ ڈیل ڈول پہلوانوں کی طرح تھا، اس لیے سب رحیمہ پہلوان پکارتے تھے۔ گانا سننے کا بڑا شوقین تھا، ہر روز دن ڈھلتے ہی آ جاتا تھا۔ میری نظریں تاش پر تھیں۔ تاش کے پاس ہی دو سیاہ نوکدار چمکتے ہوئے بوٹ دکھائی دیے۔ نہ آہٹ محسوس ہوئی، نہ پتہ چلا کہ کوئی آیا ہے۔ بوٹ سے اوپر دیکھا تو دو سوکھی ٹانگیں خاکی برجس میں نظر آئیں۔ اس کے اوپر کالے رنگ کا چھوٹا گھڑ سواری کوٹ، ہاتھ میں چھوٹا سا چمکدار بیگ، کالا رنگ، بہت باریک مونچھیں جنہیں موم لگا کر اوپر کی طرف اکڑایا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سر پر کلف سے اکڑا ہوا 8 گز لمبا شملہ، رنگین پگڑی، 6 فٹ لمبا قد، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ جب نظر اس کے چہرے پر پہنچی تو اس کا لباس اور حلیہ دیکھ کر بے اختیار اتنے زور سے کہکہ لگایا کہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ وہ ایسا کھسیانا ہوا کہ غصے سے میری طرف قدم بڑھایا۔ مجھے تو ہنسی سے کچھ نظر نہ آیا۔ رحیمہ سمجھ گیا کہ یہ ٹھڈا مارنے کے لیے آگے بڑھا ہے۔ ابھی اس نے پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ رحیمہ نے پاؤں پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا وہ چاروں خانے چت نیچے گر گیا۔ رحیمہ نے گریبان پکڑ کر اٹھایا اور باہر کی طرف دھکا دیا۔ پگڑی جو نیچے گر پڑی تھی وہ باہر پھینک دی۔ اس نے بتایا یہ پولیس میں تھانے دار تھا، اب معطل ہو گیا ہے۔ رحیمہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سخت صدمہ تھا۔ یہ 2 کوڑی کا آدمی اگر ٹھڈا مار دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر رحیمہ نہ ہوتا تو کیا عزت رہتی؟ رات بھر یہی خیال آتے رہے، بالکل نیند نہ آئی۔ فیصلہ کر لیا آئندہ کیا کرنا ہے۔ صبح اٹھتے ہی والدہ کو بلایا اور کہہ دیا آج کے بعد کسی کو گانا نہیں سناؤں گی، نہ کبھی گاؤں گی۔ آپ کے پاس اتنا ہو چکا ہے کہ آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے۔ دکانوں اور مکانوں کا اتنا کرایہ آ جاتا ہے کہ آرام سے دن گزر جائیں گے۔ لعنت ایسے کام پر، 2 کوڑی کا آدمی اندر آ جائے۔ اگر رحیمہ نہ ہوتا تو وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا۔ لعنت ہے موٹر گھوڑا گاڑی پر، زیور کپڑے پیسے پر، ہر چیز پر لعنت ہے۔ والدہ کے پاس ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ جو کہہ رہی ہے اس سے نہیں ٹلے گی۔ اول چھوٹی سے چھوٹی چیز کرنے کے لیے بھی کئی دن سوچتی، مگر فیصلہ 1 منٹ میں کر لیتی۔ والدہ نے صرف اتنا کہا جو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا ابھی تو سامان لے کر جموں چلو، 6-7 دن میں تمام بندوبست ہو گیا۔ مجھے اگر دکھ تھا تو سازندوں کا۔ انہوں نے اتنی منتیں خوشامدیں کی کہ مجھے رونا آ گیا۔ 15-16 سال اکٹھے گزارے، بار بار یہی کہتے ہم کہاں جائیں۔ سارنگی والا جو افیون کھاتا تھا 4.5 سال کی عمر سے میرے ساتھ تھا۔ دونوں سارنگی والے جموں کے تھے، تبلے والا گجرات کا تھا۔ 14-15 سال سے زندگی کا حصہ تھے۔ رو رو کر یہی کہتے ہم تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ ہم نے کبھی کوئی اور گھر نہیں دیکھا۔ بچوں کی طرح اونچی نیچی روتے، کاش میں اتنی امیر ہوتی کہ تینوں کے بچے پال سکتی تو خدا کی قسم کبھی جدا نہ کرتی، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا گانا چھوڑ دیا ہے، نہ کوئی ذریعہ آمدنی کا ہے، بغیر آمدنی کے بیوی بچوں کو کیسے پالو گے؟ یہ بھی جانتے ہو کوئی اور سازندے نہیں رکھ رہی۔ جب دل چاہے آؤ، اگر دل چاہے تو ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ باقی جہاں تک گانے کا سوال تو کسی کی خاطر نہیں گاؤں گی۔ جب شبیر کو پتہ چلا کہ لاہور چھوڑ کر جموں جا رہی ہوں تو بہت پریشان ہوا۔ کہنے لگا تم اور بھی دور ہو رہی ہو، لاہور میں آرام تھا، جب دل چاہتا تمہیں دیکھ لیتا، وہاں پر تمہارے گھر والوں کے رحم و کرم پر ہو جاؤں گا۔ میں نے اصل بات تو نہ بتائی کہ گانا کیوں چھوڑا ہے، بلکہ تسلی دی کہ گانا چھوڑ دوں گی تو شادی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ گھر والے بھی اب شبیر کے ساتھ کچھ بہتر ہی تھے۔ شبیر ہر مہینے 2-3 روز کے لیے جموں آتا، کئی دفعہ 1-2 دوست بھی ساتھ ہوتے۔ حکے کی عادت تھی، نوکر ساتھ لاتا، بڑی رونق ہو جاتی۔ 2-3 دن ہنسی مذاق میں گزر جاتے۔ دل چاہتا کہ یہ نہ جائیں، جموں میں اور کوئی شغل نہ تھا۔